ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا একটা ফ্যান দাও না, এই ফ্যান একটা দাও। من يهده الله فلا مضل له, ওই মাইকটা ফ্যানটা উপরের দিকে তোল না। ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد মিক্সার হাইট একটু কমিয়ে দাও না। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا। ওই বস্তা কোন দিকে মুখ করেছো? ওইটা কোন দিকে মুখ করেছো? ওই দিকে ঘোরা, এদিকে ঘুরেছি কেন? মাইকের দিকে, মাইকার ফোনের দিকে মুখটা ঘুরিয়েছিস কেন? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, ওই দিক ঘোরা, আরেকটু ঘোরাও, আরো ঘোরাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, থাক, এই ওইটাকে ঘুরা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, ঘোরা ঘোরা ঘোরা, আর একটু থাক। मेरे आँखों के पुतली में जलवा मोहम्मद का, मेरे दिल की आईना में नक्शा है मोहम्मद का। कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में पहुंचेगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा
salli ala Allahumma salli ala पैगंबरों का रौज़ा दिखा दे खुदाया दरे मदद से मिला दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया पैगंबरों का रौज़ा दिखा दे खुदाया अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मददगार जिसी का रसूले खुदा हो उसे और हिम्मत का परवाह किया है मदद को चले आएंगे कमली वाला डूबते डूबते ही संभल जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने तौहीद का डंका आलम में बजवा दिया कमली वाले ने पीपी के पियाले कौसर के लूटेंगे मजाजी भर भर के इन्ना आतैना कल कौसर फरमा दिया कमली वाले ने दीनों मिला ईमान मिला पढ़ने को लिए कुरानो मिला जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमली वाले ने बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
করছি মেশিনের ভলিউমটা 100 তো বাড়া মেশিনে লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো গো মোমেনগণ থাকিতে জীবন ধন পড়ো গো মোমেনগণ থাকিতে জীবন ধন বলো বলো সর্বক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى أيضا في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى أيضا في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وقال الله تعالى أيضا في كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وروضتي روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة قال حلق الذكر प्यारे हाज़रीन मजलिस আমার ইমানদার ভাইরা আল্লাহ ওয়ালা ভাইরা জওয়ান যুবকেরা আমাদের ছেলেরা বাচ্চারা কলিজার টুকরা সন্তানেরা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান গণেরা পর্দার অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা উলামায়ে কেরাম হাফেজে কোরআন মসজিদের ইমাম আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা গণেরা নিশ্চিন্তপুর গ্রামবাসী আশপাশ গ্রামবাসী সম্মানীয় ভাই ও বাবাজিরা জালসা ও মাহফিলে ইসালে স্বভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি একনিষ্ঠ খাদেম কর্মী কমিটি সাহেবান ও সদস্য বৃন্দগণেরা আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি মোহাব্বতের মুরিদানদের কলিজার টুকরা নাতিরা আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি কলিজার টুকরা পাঁচ হুজুর কিবলা গণের মোহাব্বতের মুরিদানদের সোনার টুকরা নাতিরা আমার ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি মোহাব্বতের খলিফা গণ বসিরহাটের আল্লামা হযরতে মাওলানা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি বাকুল শরীফে সুফি আব্দুল মমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি পিয়ারডাঙ্গা শরীফের
हज़रत अब्दुल माबूद सब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल दयान सब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मौलाना अहमदुल्लाह सब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मौलाना अब्दुल रहमान सब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मौलाना अब्दुल समाद सब रहमतुल्लाह अलैह, चैतन्यपुरे मौलाना इसाक सब रहमतुल्लाह अलैह, मोहब्बतेर मुरीदानदेर कलिजार टुकरा नातीरा, अल्लाह पाकेर नियामत যে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে এই রমজান শরীফ মাসে এমন একটা খাস দুয়ার মাহফিলে বসিয়েছেন যে মাহফিলটার কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন এটা হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাহ অর্থাৎ বেহেশতেরি বাগান। সুবহানাল্লাহ জোরে হলো না? সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান আল্লাহ রাসূল বলেছেন, দুনিয়ার মধ্যে বেহেশতের বাগান। আর একটা জায়গা আছে, কোথায়? মদিনা শরীফে। কোথায়? মদিনা শরীফে। মা বাইনা মিম্বরি ওয়া রাউযাতি রাউযাতুম মির রিয়াজুল জান্নাহ। মদিনার মসজিদে নববী শরীফের ভিতরে যে জায়গাটাতে আমার আপনার নবী নূর নবী দয়ার নবী হুজুর এখানটায় ইমামতি করতেন, হুজুরের ইমামতির জায়গা থেকে নিয়ে হুজুরের রওজা মোবারক পর্যন্ত এই জায়গাটা হলো একটা জান্নাতেরই টুকরা। জোরে বলুন, জোরে হবে না? নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। এই জায়গাটায় গিয়ে যতক্ষণ আপনি গিয়ে বসে থাকতে পারবেন, বসা জায়গা না পাবেন দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভিড়ের ভিতরে কষ্ট হলেও জায়গা ছাড়া চলবে না। আর এমন একটা জায়গা যেখানে বারবার সুযোগ পাবেন না, এমন একটা জায়গা যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান এসে জমা হয় না, হয় যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান জমা হয়, সেখানে ভিড় তাহলে কেমন হয়? ভিড়ের কথাটা কেউ বলে বোঝাতে পারবে না, নিজের চোখে দেখা। আর আপনি সেখানে না গিয়ে চৈতন্যপুরে বসে বসে, চৈতন্যপুর নিশ্চিন্তপুরে বসে বসে হাজী সাহেবদের মুখে সেই জায়গার গল্প শোনা চোখে দেখার মতন হবে? মোবাইলে দেখলে হবে? মোবাইলে দেখলেও চার পাশের এক পাশ দেখা যায় আর তিন পাশ আড়াল। বসেন, বসা জায়গা না পাবেন দাঁড়িয়ে থাকেন, ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন, চেয়ে চেয়ে দেখবেন, মনে করবেন আপনি আল্লাহ পাকের বেহেশতের ভিতরই বসে আছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা, জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা। আল্লাহ নবী যেখানে ইমামতি করতেন, আমার রাসূলের পাশে ইমামতি জায়গাটা আজও মদিনার মসজিদে নববী শরীফে সেইভাবেই হেফাজত করে রাখা আছে। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু যেখানে আযান দিতেন, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযানের মিনারটা আজও সেইভাবে মদিনার মসজিদে নববী শরীফে হেফাজত করে রাখা আছে। কিয়ামত পর্যন্ত আমার রাসূল পাকের উম্মত উম্মতিরা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত থেকে আসবে, জীবনে যেন একবার আমার নবীর ইমামতি জায়গাটা, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযানের জায়গাটা জীবনে যেন একবার চোখেও যেন দেখতে পায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বুঝলেন বাবা, আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, আখিরি জামানা
আখিরি জামানা ভেজালের মধ্যে জড়াবেন না। আমাদের বয়স কম, ভেজালে জড়িয়ে ঈমান নষ্ট করবেন না। নবী হচ্ছেন আমাদের ঈমানের সম্পদ। জানার নাম ঈমান নয়, করার নাম ঈমান নয়, নবীকে মানার নাম হলো ঈমান। বুঝতে পেরেছেন? মোবাইলের ওয়াজ শুনবেন না, ইউটিউবের ওয়াজ শুনবেন না। মোবাইলে যে বক্তারা ওয়াজ করে, এই বক্তাগুলো আহলে সুন্নাতুল জামাতের বক্তা নয়, এরা অন্য দলের বক্তা। আহলে সুন্নাতুল জামাতের পোশাকগুলি তারা পরে আছে, কভারটা ঠিক রেখে দিয়েছে, ওপর দিয়ে কভার ঠিক আছে, কভার 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 ঠিক আছে, ওপর দিয়ে কভার কভার ঠিক আছে, ভেতরে কিন্তু তার কাটা। নবীর সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই। কথা বুঝছেন? শবে বারাতের নামাজ নাই, রোজা নাই, শবে মেরাজের নামাজ নাই, রোজা নাই, লাইলাতুল আশুরা মুহররম মাসের নামাজ নাই, রোজা নাই, আখিরি 4 সোমবার নামাজ নাই, রোজা নাই। শবে বারাতের রাতে মসজিদে নামাজের জন্য ভিড় করা থেকে বেশ্যাখানায় গেলে আরো বেশি শান্তি পাওয়া যায়। জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ। এইগুলো সব মোবাইলে বের করছে। যারা মোবাইল দেখে ওদের জিজ্ঞেস করেন যে ফুরফুরা শরীফের ওমর সিদ্দিকী ভাইজান যে কথাটা বললো সত্যি কি মোবাইলে আছে? ওদের জিজ্ঞেস করেন না, কোরআন শরীফ মাথায় দিয়ে জিজ্ঞেস করেন। এরা মুসলমানরা কাফের। কি ভাষাটা বললো? ঢাকার একজন বড় শিক্ষিত মানুষ, সোনার মেডেল প্রাপ্ত, এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে তার বক্তব্যের মধ্যে বলে ফেললো, মসজিদে যখন ফজরের আজান হয়, আমার মনে হয় বেশ্যা, ওই বেশ্যা তার খদ্দেরকে সে ডাকছে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। এরা মুসলমান না কাফের? কভার তো ঠিক রেখে দিয়েছে, কভার। আবার হাটে বাজারে ঘোরে, সাঁঝ সকালে হাটে বাজারে ঘোরে ওপর দিয়ে। বাবা, কথা বুঝতে পারছেন না? মানুষকে কিভাবে বেঈমান করছে বাবা। বিশ্ব নবী দিবস করা বেদাত, ঈদে মিলাদুন নবী করা বেদাত, ফাতিজাম তো আজদাহাম করা বেদাত, নবীর নামের দরুদ পড়া বেদাত, নবীর নামে ইয়া নবী সালাম আলাইকা পড়া হলো শিরক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একসঙ্গে পড়াটাও হলো শিরক। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। নবী আমাদের মতো মানুষ, নবীকে নূরে নবী বলা চলবে না। নবী হলো মাটির নবী, নবী আমাদেরই ভাই। মানুষের অন্তরে আল্লাহ রসুলের মহব্বতে যে একটা আকর্ষণ ছিল, এইসব কতগুণ 10 বার কানে ঢোকাতে ঢোকাতে সেই নবীর মহব্বতের আকর্ষণটাকে নষ্ট করছে। এই মাটিতে একজন আসছে আমাদেরই মাঝে, সমাজের বুকে, সে এসে নিজেকে নবী দাবি করবে, নবী বলে প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপরেই সে নিজেকে আবার খোদা দাবি করবে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। ওর নামটা কি? দাজ্জাল। আসবে না, এটা মিথ্যে কথা। বাবা, আমরা তো আখিরি জামানার পয়গম্বরের উম্মত। আবার দাজ্জাল আসলে দাজ্জালকেও কি আমরা নবী বলে মানব? আপনারা মানবেন? মানাতে গেলে কি করতে হবে? দাজ্জাল আসবার আগে এই মাটিতে তার পরিবেশ তৈরি করা লাগবে। এতক্ষণ যে বকছি, এইগুলো দাজ্জাল আসবার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।
এ মাটি আল্লাহর ওলিদের মাটি, নায়েবে নবী আশিকে রসুলদের মাটি। এ মাটিতে জানা অজানা হাজার হাজার আল্লাহর ওলিয়ে কামেল, আউলে কেরাম, নায়েবে নবী, আশিকে রসুল, হাক্কানি পীরে কামেলদের খেদমত মেহনত এই মাটিটাতে আছে না নাই? আপনি বলতে পারেন তার ভিতরে ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহ, দাদা পীর কেবলার কলিজার টুকরা পাঁচ হুজুর কেবলা গণ, দাদা পীর কেবলার মোহাব্বতের খলিফা গণ, তাদেরও কিছু মেহনত তো আছে, সব নয়, ভুল বুঝবেন না, সব নয়, কিছু কিছু হলেও তো আপনি বলতে পারবেন যে আজও ফুরফুরা শরীফে দাদা পীর কেবলার মুখের দিকে আজও কোটি কোটি মানুষ চেয়ে আছে না নাই? বাংলার মানুষ বড় ভাগ্যবান, ফুরফুরা শরীফের দাদা পীর কেবলার মতো একটা আল্লাহর ওলি বাংলার মানুষদের জন্যই আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন। বাবা সম্মান রাখে, সম্মান রাখে, যার সাথে মহব্বত রাখবেন কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ পাক ওই কাতারে আল্লাহ হাসর করবে। কিয়ামতে কাতার হবে না নিজের আমলের জোরে নিজে একা একা গপা গপ করে বেহেশতে ঢুকে যাবে? কাতার হবে না, আমল যতই থাক কাতার হবে কিনা? কার কাতারে দাঁড়াবে? বসিরহাটের আল্লামা হযরত রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ ইলমিয়াতের যোগ্যতা কম ছিল না। দাদা পীর কেবলার সিলসিলায় দাদা পীরের দামান ধরে মুরিদ হলেন কেন? মেটিয়াবুর কানকুলি হাজা হামিদ জালালি রহমাতুল্লাহ আলাইহ, রাজারহাট নিউ টাউনে মাহমুদ বখতিয়ারি রহমাতুল্লাহ আলাইহ, হাতিয়াড়া মৌলানা ইজহারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহ, চৈতন্যপুরে মৌলানা ইসাক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহ, পিয়ারডাঙ্গা শরীফের হাজা আব্দুল মাহবুব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহ, हज़रत अब्दुल दय्यान साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह, सैयद मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह, सैयद मौलाना अब्दुल समाद साहब रहमतुल्लाह अलैह। दादा पीर केबला दामान धरे मुरीद हलेन केन? जे कियामतेर मयदाने ओई कातारे दाঁড়াবো। ওই কাতার আল্লাহর নবীর কাতার, সে কাতার মিল হয়ে একসাথে আল্লাহর নবীর দামান ধরে আল্লাহর রহমতের বেহেশতে চলে যাবে। জোরে বলেন না সুবহান। আখিরি জামানা, ভেজালে জড়াবেন না বাবা। বয়স আমাদের কম, আমাদের বয়স বেশি না কম? আমার নবীকে আল্লাহ কত বছর হায়াত দিয়েছিলেন? 63 বছর। আমার নবীর উম্মতেরও হায়াত আল্লাহ কমিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ উম্মতি মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে 63 বছরের মধ্যেই সব মরে যাবে। কিছু সংখ্যক উম্মত 70, 75, 80, 85 পাবে। আজকে যতগুলি মানুষ এখানে ছোট বাচ্চা থেকে মুরব্বী পর্যন্ত 100 বছরের মধ্যে একটা মানুষও বাঁচবে না, সব কটাই কবরে যাবে। 100 বছরের মধ্যে একটা মানুষও বাঁচবে না, সব মরে যাবে। আমার নবী পাক খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, আল্লাহ আমার উম্মতের হায়াতটা এত কমিয়ে দিলেন। পূর্বের কারের জামানার নবী আলাইহিস সালামদের উম্মতের হায়াত এত বেশি করে দিয়েছিলেন। 500 বছর, 700 বছর, 900 বছর, 1000 বছর, 1200 বছর, 1500 বছর, 1600 বছর হায়াত দিয়েছে। আর আমার উম্মতের হায়াতটা তো কমিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাক পূর্বের কারের জামানার নবী আলাইহিস সালামদের উম্মতের হায়াত যেমন বেশি পেয়েছিল, আমল করবার সুযোগও পেয়েছিল বেশি। আমার উম্মতের হায়াত কম, এরা দুনিয়াদারি কখন করবে? কাজ কারবার, ব্যবসা, চাষাবাদ, আনাজ ব্যবসা, সবজি ব্যবসা, আলুর ব্যবসা, জরির ব্যবসা, ঠাড্ডা দেবে, দোকানদারি করবে, ফেরি করবে, চাকরি বাকরি করবে, ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা নাতি পোতাদের তত্ত্বাবধান করবে, আবার আমলও করবে। এদের আমল করবার সময় তো কম।
কিয়ামতের ময়দানে আমার উম্মত গুলো অন্য নবীদের উম্মতের সঙ্গে আমলের দিক দিয়ে তো আমার উম্মতরা পাল্লা দিতে পারবে না, কারণ বয়স কম। অন্য উম্মতের পূর্বেকার জামানার নবী রাসূলদের উম্মতের হায়াত বেশি। আল্লাহ পাক আমার উম্মতের হায়াতটা কমিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাক কি বলেছিলেন? হাবিব, আপনি উম্মতের ব্যাপারে অত চিন্তা করবেন না, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের হায়াত কমিয়ে দিয়েছি, কিন্তু পূর্বেরকার জামানা নবী আলাইহিস সালামের উম্মতের থেকে আপনার উম্মতের মর্যাদাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতকে বছরে বছরে এক একটা রাত দিয়েছি। ওই একটা রাত জাগরণ করবে, ওই একটা রাত জাগরণ করে নফল নামাজ পড়বে, তাসবিহ তেলাওয়াত করবে, জিকির আজকার করবে, কলেমা শরীফ পড়বে, দরুদ শরীফ পড়বে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বে, ইশরাকের নামাজ পড়বে, চাশতের নামাজ পড়বে, সালাতুত তাসবিহ নামাজ পড়বে, সালাতুল আওয়াবিনের নামাজ পড়বে, তাহিয়াতুল উযু নামাজ পড়বে, দুখুলুল মসজিদে নামাজ পড়বে, নফল রোজা রাখবে। আমি আল্লাহ পাক ওই একটা রাতের বিনিময় তাদের নামায় আমালে হাজার হাজার মাস নফল আমলের থেকে, হাজার মাস নফল আমলের থেকে বেশি বেশি নেকি লিখে দেব। রমজান শরীফ মাসে আপনার উম্মাত উম্মাতি মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে একটা ছোট নফল আমলও যদি করে, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মতের নামায় আমালে এমনি দিনের একটা ফরজ আমলের সমতুল্য নেকি লিখে দেব। আপনার উম্মাত উম্মাতিরা রমজান শরীফ মাসে একটা ফরজ আমল যদি করে, আমি আল্লাহ পাক আপনার উম্মাত উম্মাতি নামায় আমালে এমনি দিনের 70টা করে ফরজ আমলে নেকি, রোজার মাসে একটা ফরজ আমলে 70টা করে ফরজ আমলের নেকি লিখে দেব। এমনি করে করে আপনার উম্মাত উম্মাতি মর্যাদা আমি আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছি। জোরে বলুন সুবহান, আরো জোরে বলুন সুবহান। চিন্তা করেছে এমন একটা নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদেরকে করেছে যে নবীর উম্মতের আশা নবীরাও করেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নবী না করে, রাসূল না করে, আখিরি জামানার পয়গম্বরের উম্মত করে যদি পাঠাতেন, তা আমাদের জীবনটা ধন্য হতো। আমি আপনি সেই দোয়া চাইতে না চাইতেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই নবীর উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন। খুশি না বেজা? প্রত্যেকটা নবীকে আল্লাহ পাক ডাকলেন, ডেকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে, ও আমার নবী আলাইহিস সালামরা, আমি আল্লাহ আপনাদের সৃষ্টি করেছে, নবুয়তের দায়িত্ব দিয়েছে, আপনারা কিসে খুশি? সমস্ত নবীরা বলেছে, আল্লাহ পাক আপনি যাতে খুশি আমরাও তাতেই খুশি। আল্লাহ আমাদের নবীকে ডাকলে, প্যারা হাবিব আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনাকে মোহাব্বত করি, আপনাকে সৃষ্টি করেছি, আপনার জন্য কুল আলামকে সৃষ্টি করলাম। হাবিব আপনি যাতে খুশি আমি আল্লাহ তাতেই খুশি। সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না? আজকে নিশ্চিন্তপুরে এমন একটা মাহফিল কায়েম হয়েছে যে মাহফিলে দোয়া করলে দোয়াটাও আজকের দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। দোয়া দরকার আছে না? না তো বাড়িতে বসে থাকলে দোয়া হবে তো? আত্মীয় বন্ধু নিয়ে বাড়িতে বসে গল্প করে করে, নাস্তা পানি করে, চা পানি খেয়ে গল্প করে করে সময় কাটাচ্ছেন, দোয়া হবে? দোয়ার একটা পরিবেশ আছে না নাই?
আজ আমাদের প্রত্যেকের আবাসদাদ, বাপ মা, দাদু যান, নানা যান, দাদি যান, নানি যান, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীময় মুরব্বী, শ্বশুর শাশুড়ি, যে যার কবর থেকে সব আজকে সোনার মানিকদের মুখের পানি চেয়ে রুহানি অবস্থায় এতিমের মতো পড়ে পড়ে তারা কাঁদতেছে। আরে শুধু একটু দোয়ার আশায়, আর কিছু না। দোয়া দরকার আছে না নাই? একলা একলা করবেন হবে? তাহলে এসো সবাই মিলে বসি, পরিবেশ খারাপ করবেন না, অবস্থা কিন্তু ভালো নয়, পরিবেশ খারাপ করবেন না। এসো সবাই মিলে বসি। আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, এটা রমজান শরীফ মাস। এই রমজান শরীফ মাসকে 3 ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম 10 দিন হলো রহমত। রহমতটা কাদের জন্য? রহমত যাদের মোটে গুনাহ নেই তাদের জন্য রমজান শরীফ মাসের 1 তারিখ থেকে রহমত শুরু হয়ে গেল। তারপরে 10 দিন হলো মাগফিরাত। এই মাগফিরাতটা কাদের জন্য? যাদের জীবনে গুনাহ আছে, যারা জীবনে গুনার কাজ, অন্যায় কাজ, পাপের কাজ করেছে, তাদের জন্য বলা হয়েছে 10টা রোজা রাখবার পরে, 10টা রোজা রাখার পরে 20টা রোজা পর্যন্ত আল্লাহ পাক করে দেন তাদের গুনাহগুলি সব মাফ। তারপরে শেষের 10 দিন হলো নাজাত। এই নাজাতটা কাদের জন্য? যারা মহাপাপী, যারা জীবনে বড় বড় গুনার কাজ করেছে, কঠিন কঠিন গুনার কাজ করেছে, তাদের জন্য বলা হয়েছে 20টা রোজা রাখার পরে, 20টা রোজা রাখার পরে 30 রমজান পর্যন্ত আল্লাহ পাক এদের সবাইকে করে দেন আযাবে জাহান্নাম থেকে নাজাত। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজ রোজা কটা হলো? 18টা পার হয়ে গেল, 19টা তারাবি হয়ে গেল। হ্যাঁ, হিসাব মতো না 10টা তারাবি আছে। আরবি মাস 29ও হয়, 30ও হয়। এবছর সম্ভবত রমজান শরীফের চাঁদটা 29-এ যাবে। চাঁদ যদি দেখা যায় ভালো, 29টা রোজা হবে। আর চাঁদ যদি না দেখা যায় তাহলে 30টা পুরো করলি, 31টা হবে না। আরবি মাস 29 আর 30 বুঝেছেন না? রোজাদার বান্দাদের জন্য খুশির খবর। সন্ধ্যার সময় ইফতারি সামনে নিয়ে বসে ফল ফুল, আপেল, নাশপাতি, লেবু, আঙ্গুর, বেদানা, শশা, তরমুজ, পেঁপে, ভাজাভুজি, পেঁয়াজি, চপ, বেগুনি, যত রকমের ভাজাভুজি সব নিয়ে সাজিয়ে করে নিয়ে বসে। বলে রোজাদার বান্দারা ইফতারি সামনে করে নিয়ে বসে যে আনন্দটা পায়, অনেক বেরোজদাররাও রোজাদারদের সাথে ইফতারি করে না, করে নে। দুজনের খুশি কি এক খুশি হয়? হ্যাঁ, দুজন আনন্দ কি এক আনন্দ পায়? সারাদিন না খেয়ে পিপাসায় কাতর হয়ে ইফতারির সামনে যখন সাজিয়ে বসে, সেটা একটা আনন্দ লাগে রোজাদারদের অন্তরে। চেয়ে চেয়ে দেখে কোনটা আগে খাবে, খাজুর খাবে না তরমুজ খাবে, না পেঁপে খাবে, না আঙ্গুর খাবে, না বেদানা খাবে, না ভাজাভুজি চপ খাবে। হ্যাঁ, চেয়ে চেয়ে দেখে, মনে আনন্দ পায়।
বুঝলেন? আল্লাহ পাক ওই সময় রোজাদার বান্দাদের মুখের পানে চেয়ে তিনি তেনার কুদরাতি হাসি হাসতে থাকে। আল্লাহ পাক এই সময়টা হাসেন রোজাদার বান্দাদের মুখের দিকে চেয়ে, ফেরেশতাদের ডাকে, ও আমার রহমতের ফেরেশতারা এদিকে এসো। তোমরা মানা করেছিলে না বান্দা বানাতে? এই দেখো আমার বান্দারা পিপাসায় কাতর হয়ে আছে, ক্ষুধায় লাড়ি জ্বলছে, কত রকমের খাবার সামনে সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। দেখো খেলে খেতে পারে না, হাতের সামনে তুলে খেতে পারে না, খায় না কেন? পেট তো জ্বলে যাচ্ছে, পিপাসায় তো কাতর হয়ে আছে, ঠান্ডা পানি শরবত নিয়ে বসে আছে, ফল ফুল নিয়ে বসে আছে, খেলে খেতে পারে না, খাই না কেন? এরা আমাকে এত ভালোবাসে, আমি আল্লাহ যতক্ষণ হুকুম না দেবো পিপাসায় কাতর হয়ে মরে যাবে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় মরে যাবে, তবু খাবে না। তোমরা সাক্ষী থাকো, তোমরা সাক্ষী থাকো। আমি আল্লাহ আমার এই সমস্ত রোজাদার বান্দাদের ঘরে কিয়ামতের ময়দানে আমার আরশে আজিমের নিচে মতির মিম্বারে ইয়াকুতের তখতে আমার রহমতের খানা সেদিন আমি আল্লাহ খাওয়াবো। রোজাদার বান্দাদের জন্য খুশির খবর, আল্লাহ পাক বেহেশতের ভিতরে একটা সুন্দর পার্ক বানাবে, সুন্দর একটা স্পেশাল পার্ক বানাবে। ওই পার্কে আল্লাহ বসিয়ে আল্লাহ পাক নিজে হাতে বান্দার মুখে খানা তুলে খাওয়াবে। আল্লাহ পাক নিজে হাতে খাওয়াবে। 500 বছর ধরে আল্লাহ পাক বান্দাকে ইফতারি খাওয়াবেন, জোরে বলবেন না? রোজাদার বান্দারা আল্লাহ পাকের দিদার পাবে, এইটা হলো রোজাদার বান্দাদের সব থেকে বড় আনন্দ, বড় খুশি, জোরে বলুন সুবহান। বুঝলেন আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের হুকুম দেন নেকি লেখো। কত নেকি লিখবো? আল্লাহ 700 গুণ নেকি লিখে দাও। 700 গুণ নেকি লিখার পরে ফেরেশতাদের আল্লাহ যে কত লিখলে? আল্লাহ তো 700 গুণ নেকি লিখেছি। আল্লাহ বলে আরো পাবে। হয়নি, আমার রোজাদার বান্দারা আরো নেকি পাবে। ফেরেশতারা বলে আল্লাহ তো 700 লিখেছি। আল্লাহ বলে হয়নি, আরো পাবে। তো কত আর লিখবো? আল্লাহ 700 তো লিখেছি, এরপরে আর কত লিখবো? আল্লাহ বলে ওটা আর লিখতে হবে না, আমি নিজে হাতে দেবো। ওটা কেউ জানবে না, আমার ফেরেশতারাও জানবে না, আমি জানবো আর আমার বান্দারা জানবে। এটা আমি আল্লাহ নিজে হাতে দেবো। বলেন মালিক যখন নিজে হাতে দেবেন তার গোলামকে দেবেন, কম দেবেন না বেশি দেবেন? আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, জওয়ানেরা, অনেকে আল্লাহ নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের হক আদায় করতে পারলো না। আল্লাহর কাছে লজ্জিত হন, অনুতপ্ত হন, চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চান, আল্লাহ ভুল করে যান। আল্লাহ আমরা আপনার রমজান শরীফ মাসে রোজার হক আদায় করতে পারিনি। সামনে যে কটা দিন আছে এই কটা দিন রোজার হক আদায় করুন। আল্লাহ পাকে চোখের পানি ফেলে কাঁদুন, আল্লাহ আমাদের হায়াত দারাজ করুন, শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখুন। আগামী বছরে যেন 1 মাস রোজার হক যেন আদায় করতে পারি। জোরে বলুন না আল্লাহুম্মা আমিন। আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, বেটিরা, রোজাদার বান্দারা 1 মাস রোজা রেখে তারাবি নামাজ পড়ে, 1 মাস রোজার শেষে ঈদের নামাজ পড়ে। ঈদের নামাজ পড়ে অনেক বেরোজগার যারা, বেনামাজি যারা, তারাও ঈদের নামাজ পড়ে। সুন্দর জামা কাপড়, সুন্দর টুপি, আতর খুশবু মেখে ঈদগাহ ময়দানে এসে ঈদের নামাজ পড়ে। বলেন রোজাদার বান্দারা 1 মাস রোজা রেখে তারাবি নামাজ পড়ে তারা যে ঈদের নামাজ পড়ে যে আনন্দটা পায়, বেরোজগার বেনামাজি যারা তারাও ঈদের নামাজ পড়ে, দুজন আনন্দ কি একই আনন্দ পায়? ওরা বেনামাজি বেরোজগার যারা ঈদের নামাজ পড়ে
পড়লেও তাদের মনের মধ্যে একটা জিনিস ফাঁকা থেকে যায়, একটা কিন্তু বোধ থাকে, চোর চোর ভাব থাকে। আমরা রোজা রাখি, আমরা নামাজ পড়ছি, ঈদের নামাজ, সুন্দর জামা কাপড় পরে মুসল্লি সেজে এসেছি। কেউ জানুক আর না জানুক, আল্লাহ জানে না জানে না। হোটেলে বসে দরজায় পর্দা লাগিয়ে দিয়ে খেয়েছো, ঘরের ভিতরে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছো। হ্যাঁ, কেউ জানুক আর না জানুক, আল্লাহ জানে না জানে না। তুমি ঈদের নামাজ পড়লেও তোমার মনের ভিতরে কিন্তু একটা চোর চোর ভাব তোমার মধ্যে থাকবেই। আমি ঈদের নামাজ পড়তে মানা করছি, পড়ুন, আল্লাহর কাছে তওবা করুন, আল্লাহ ভুল করেছি, আমি অন্যায় করেছি, আল্লাহ আল্লাহ আমাকে মাফ করে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে, আল্লাহ আমার হায়াত দারাজ করে, শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখে, পরের বছরে যেন আমি এক মাস রোজার হক যেন আদায় করতে পারি। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, জোরে বলেন না আল্লাহুম্মা। বুঝতে পেরেছেন আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা? আল্লাহ পাকের নিয়ামত, বড় নিয়ামত আমাদের কাছে বিদায় নিতে চললেন। আর কয়েকটা দিন আছে, গুনাগুনতি, সময় পার হয়ে গেছে, এর কমের দিকে এসে গেছে। কথা ঠিক না ভুল? এটা আল্লাহ পাকের দয়া। বড় বেলা, এখন কঠিন গরম তাপ, রোজা রাখা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ পাক রোজাদার বান্দাদের বান্দিদের ভিতরে একটা স্পেশাল পাওয়ার আল্লাহ দিয়ে দেয়। এই পাওয়ারটা আল্লাহ অন্য মাসে আল্লাহ দেন। আল্লাহ পাক এই পাওয়ারটা দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহ রোজাটা রাখিয়ে নিয়েছেন। ধরে বলুন সুবহান। কথা বুঝতে পেরেছেন আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, জওয়ানেরা, আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানেরা, আল্লাহ দরবারে তওবা করুন। যারা রোজা রাখতে পারেন ক্ষমা চান, মাপ চান, আল্লাহর কাছে দোয়া চান, আল্লাহ শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখে, হায়াত দারাজ করে, কামাই রুজিতে আল্লাহ বরকত দেন। আগামী বছরে যেন এক মাস রোজার হক আদায় করতে পারি। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, জোরে বলেন না আল্লাহ। আখিরি জামানায় ভেজালদের পাল্লায় পড়বেন না। বলে ফজরে আজান দিলেও সেহরি খাওয়া যাবে, হাদিসে আছে। আল্লাহ নবী সাহাবারা সব খেয়েছে, দেখেছে কি ফিতনা। বলে মদিনার মসজিদে নববী শরীফে আজান শুরু হয়ে গেছে, সাহাবায়ে কেরামরা ঘুম থেকে উঠে হাওমাও করে কান্নাকাটি করে আল্লাহ রসুলের দরবারে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো তারাবির নামাজ পড়ে দুটো খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছি, উঠতে পারিনি। এখন মদিনার মসজিদে নববীতে আজান হচ্ছে, আমাদের তো সেহরি খাওয়া হয়নি, মরুভূমির দেশ, পানি পর্যন্ত খাইনি, আমরা কি করে রোজা রাখবো? আল্লাহ নবী বলে, বাবারা চিন্তার কোনো কারণ নাই, মদিনার মসজিদ নববীতে আজান হচ্ছে, হোক, তোমরা সেহরি খেতে থাকো। সাহাবারা সব খেয়েছিলেন, সাহাবীরা সব খেয়েছে। এখন আপনারা বলেন, আপনাদের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় যত মসজিদ আছে, রাত আর দিনে আজান কতবার হয় মসজিদে? আর মক্কা মদিনা শরীফে রাত দিনে আজান কবার হয়? মদিনার মসজিদে নববীতে যে আজানটা হয়েছিল, সাহাবায়ে কিরামদের যে আল্লাহ খেতে বললেন সেহরি, সেই আজানটা ছিল তাহাজ্জুদের আজান। সেইটাকে নিয়ে কতগুলি বদমাইশ মুনাফিক এরা বাংলা জমিনে ফিতনা শুরু করেছে। ফজরের আজান খাও, জম্মের খাওয়া খাও, আবার কেউ কেউ ফিতনা শুরু করেছে তারাবির নামাজ 8 রাকাত, বেতেরের নামাজ 1 রাকাত। দেখেছেন কি ফ্যাসাদ? দেখেছেন খালি বাপ দাদা 14 পুরুষে পড়ে আসছে সব 20 রাকাত তারাবি, আর এখন 12 রাকাত কেটে বাদ দিয়ে 8 রাকাত করেছে।
আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের পরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক হলেন খলিফা, মদিনার মসজিদে নববী শরীফের ইমাম। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার মসজিদে নববী শরীফে তারাবির নামাজ পড়িয়েছিলেন 20 রাকাত। হযরত আবু বকর সিদ্দিক ইন্তেকালের পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন খলিফা, মদিনার মসজিদে নববীর ইমাম। মসজিদে নববীতে তারাবির নামাজ পড়িয়েছিলেন 20 রাকাত। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু ইন্তেকালের পর হযরত উসমান গনি হলেন খলিফা, মদিনার মসজিদে নববীর ইমাম। হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার মসজিদে নববী শরীফে তারাবির নামাজের ইমামতি করেছিলেন 20 রাকাত। হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু ইন্তেকালের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু হলেন খলিফা, মদিনার মসজিদ নববীর ইমাম। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার মসজিদ নববী শরীফে তারাবির নামাজ পড়িয়েছিলেন 20 রাকাত। এখন আপনারা বলেন, আল্লাহর নবী যদি 8 রাকাত তারাবির নামাজ পড়ে থাকেন, সাহাবায়ে কেরামদের কি ক্ষমতা ছিল 20 রাকাত তারাবি পড়ার? তাহলে আল্লাহ নবী 20 রাকাত পড়িয়েছিলেন বলি তো সাহাবীরা 20 রাকাত পড়ালেন। হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণ দিয়েছেন তারাবির নামাজ 20 রাকাত। আমি নিজে সে 1 সালে মক্কা শরীফে হজে গেছিলাম, 1 সালে। এটা কত সাল? 25 সাল। 1 সালে গিয়েছিলাম মক্কা শরীফে হজ করতে। আর সেই 1 সালে আমি আবার রোজার মাসে গেছিলাম উমরাতে। উমরাতে গিয়ে কাবা শরীফে তারাবির নামাজ পড়েছিলাম 20 রাকাত। মদিনার মসজিদে নববী শরীফে তারাবির নামাজ পড়েছিলাম 20 রাকাত। আর গত বছরে, আগের বছরে রোজার মাসে আমি উমরায় গিয়েছিলাম, কাবা শরীফে গিয়ে তারাবির নামাজ পড়লাম 10 রাকাত। মদিনার মসজিদ নববী শরীফে তারাবির নামাজ পড়লাম 10 রাকাত। লকডাউন, কড়া লকডাউন পরে, করোনা ভাইরাস, কড়া লকডাউন হওয়াতে কাবা শরীফে হাজরা আসওয়াদে চুমু খাওয়া নিষেধ হয়ে গেছিল। কাবা শরীফ ঘিরে দিয়েছিল, কাবা শরীফে গেলাপ ধরতে দেয় না, অনেকটা দূর এরিয়া করে ঘিরে দিয়েছিল। কাবা শরীফে তারাবির নামাজ হয়েছিল 10 রাকাত। সৌদির বাদশা আইন করে দিল, নামাজ পড়বে 2 হাত ছাড়া, মুসল্লি দাঁড়াবে এরকম গায়ে গায়ে নয়, 2 হাত ছাড়া ছাড়া। বুঝলে, সেই যে 10 রাকাত শুরু হলো, এখনো চলছে 10 রাকাত। মানুষ কত খুশি যে কাবা শরীফে, মদিনার মসজিদ নববী শরীফে তারাবির নামাজ সহজ হয়ে গেছে, নামাজ কম হয়ে গেছে, সহজ হয়ে গেছে। আমি বলে, আমাদের তারাবির নামাজ হয়নি। আমরা আবু হানাফি দলের মানুষ, আহলে সুন্নাতুল জামাতের মানুষ, ইমাম আবু হানিফা হুজুরের দলের মানুষ, আমাদের নামাজ হয়নি। মক্কা মদিনা শরীফ দলিল নয়, দলিল হলো কোরআন হাদিস। দলিল হলো কোরআন হাদিস। আমাদের ঘরে বাসায় গিয়ে আবার উজু করে হোটেলে গিয়ে আর 10 রাকাত তারাবির নামাজ নিজের থেকে পড়ে নিতে হবে। আমাদের তারাবির নামাজ হয়নি। আমরা ইমাম আবু হানিফা হুজুরের দলের মানুষ, আহলে সুন্নাতুল জামাতের মানুষ। মক্কা মদিনা শরীফ আমাদের দলিল নয়, দলিল হলো কোরআন হাদিস। কথা ঠিক না ভুল? বুঝলেন? আখিরি জামানা, এ মাটি আল্লাহর ওলিদের মাটি, নায়েবে নবী আশিকে রসুলদের মাটি, হাক্কানি পীরে কামেলদের মাটি। একজন না একজন আল্লাহর ওলিয়ে কামেলকে মজবুত করে ধরে থাকুন। কারোর কথায় কান দেবেন না, কারোর মুখের দিকে চেয়ে দেখবেন না। একজন না একজন আল্লাহর ওলিয়ে কামেল, হাক্কানি পীরে কামেলকে মজবুত করে ধরে থাকুন। তার নিয়ম কানুন, আদেশ নিষেধ, আমল আখলাক নিজের মধ্যে নিয়ে আসুন। আখিরি জামানা, ফিতনার মধ্যে জড়াবেন না।
আমাদের বয়স কম, নাপিতদের পাল্লায় পড়ে নিজেদের আমলগুলো কমাবেন না। নাপিত বোঝেন? আপনাদের দেশে নাপিত আছে? নাপিত কি করে? কথা বলে না, চুল কাটে। এই নাপিতের জাত আমাদের আমলগুলোকে কেটে কেটে কমিয়েছে। বয়স আমাদের কম, আমাদের বয়স কম। এই নাপিতদের পাল্লায় পড়ে নিজেদের আমলগুলোকে কেটে কেটে কমাবেন না। আখিরি জামানা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করো। জোরে বলুন আল্লাহুম্মা। একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা। लाल चांद में दूध चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। ওই ছেলেটার নাম কি? চা নিয়ে এলো মিষ্টি ছাড়া, আন্না চা, লাল চা, হালকা লিকা। জোরে জোরে কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। এই লাল চা চিনি দেবে না, বিনা চিনি। আমার ভাইজানরা, বাপজানেরা, যুবকেরা, ছেলেরা, বাচ্চারা, মায়েরা, বোনেরা, বেটিরা, মক্কার কুফফারে কুরাইশদের অত্যাচারে আমাদের দয়ার নবী মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনা শরীফে চলে গেলেন। মদিনার মানুষরা বড় ভাগ্যবান। মদিনার ছেলে যুবকরা, তরুণ নওজওয়ানেরা বড় ভাগ্যবান। এরা আমাদের নবীকে পেয়ে খুশিতে আনন্দে চাঁদ যেন হাতে পেয়ে গেল। জোরে বলবেন না? আর একটু জোরে বলা যাবে না? জান প্রাণ দিয়ে তারা আমার নবীর সেবা যত, খাই খেদমত, আদর যত্ন করেছিলেন। জনমের মতো শখ সাধ মিটিয়ে নিয়েছিলেন। নবী আমার মদিনা শরীফে আসলেন, নামাজ পড়েন কোথায়? মদিনা শরীফ থেকে 3 মাইল দূরে মসজিদে কুবা। মসজিদে কুবা 3 মাইল দূর। নবী আমার হেঁটে 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 গিয়ে মসজিদে কুবাতে গিয়ে নামাজ পড়ে আসে। মক্কা মদিনা সেই পাথরের দেশ, পাহাড় পাথর, মরুভূমি, কাঁকর বালুর দেশ। গরম না ঠান্ডা? কথা বলে না। গরম না ঠান্ডা? নবীর কষ্ট হয়। আমাদের নবী যে লাজুক নবী, আমাদের নবী লাজুক নবী। মক্কা শরীফের মানুষ, কাবা শরীফের পাশেই তো আমার নবীর ঘর। হুজুর আম্মা হযরতে আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে ঘরে থাকতেন, আজও মক্কা শরীফে মওলুদুন নবী যে ঘরটা এখনো আছে না নাই? এই ঘরটাকে সৌদির বাদশাহ কুতুবখানা করেছে, লাইব্রেরি করেছে। ওইখানে লক্ষ লক্ষ মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে ভিড় হয়। ওই জায়গায় গিয়ে মানুষ নামাজ পড়ে। ওইখানে গিয়ে মানুষ দুটো হাত তুলে চোখের পানি ফেলে কেঁদে কেঁদে দোয়া করে। কিতাব আছে মওলুদুন নবী যে ঘরটা, ওইখানে গিয়ে দোয়া করলে দোয়াটা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। নবী আমার ঘর থেকে এসি আল্লাহর কাবা ঘর, ঘর থেকে বেরিয়ে আল্লাহর কাবা ঘর। আর মদিনা শরীফে এসে কি হচ্ছে? 3 মাইল কি হচ্ছে? হাঁটতে হচ্ছে। আমার নবীর কষ্ট হচ্ছে। পাহাড় পর্বতের দেশ, বালু কাঁকরের দেশ, গরম দেশ। নবী কষ্টে, বাবা আমি মদিনায় থাকবো কি করে বাবা?
আমার কষ্ট হচ্ছে বাবা, আমি মদিনায় থাকবো কি করে? সাহাবীরা বলে, গো নবী আপনি কাঁদবেন না, আপনার কি দরকার বলুন, আমরা করে দিচ্ছি। এই মদিনায় থাকবো কি করে বাবা, আমার কষ্ট হচ্ছে। সাহাবীরা বলছেন আপনার কি দরকার, প্রয়োজন কি সেটা বলুন, আমরা করে দিচ্ছি। আমরা আপনাকে মদিনা শরীফ থেকে যেতে দেবো না, মদিনা শরীফ থেকে যেতে দেবো না। অনেক দিনের আশা, অনেক দিন ধরে আমরা চেয়ে আছি আপনাকে কবে পাবো। আপনার প্রয়োজন কি সেটা বলুন। আল্লাহ রসুল বললেন, বাবা আমাকে মসজিদ করে দাও, আমাকে মসজিদ করে দাও। মদিনা সাহাবীরা খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন, জায়গা কোথাও পাওয়া যায়, মসজিদ করতে গেলে জমির দরকার আছে না নাই। খোঁজাখুঁজি করছেন, জায়গা বিক্রি করবে কে? কেউ জায়গা বিক্রি করতে চাইছে না। কেন না, মদিনায় আমার নবী আসার জন্য মদিনার জমির দাম, মাটির দাম বেড়েছিল না কমে গেছিল? সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ মদিনা শরীফে আসবে না আসবে না? কেউ জায়গা বেচছে না। আল্লাহ নবীকে সাহাবীরা বলল, জায়গা তো কেউ বিক্রি করছে না, আর উপায় কি? জায়গা না হলে মসজিদ হবে কি করে? কেউ তো জায়গা বিক্রি করছে না। নবী করলেন কি, ঘর থেকে বেরিয়ে হুজুর একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন, যে পছন্দ করলেন, জিজ্ঞাসা করলেন এই জায়গাটা কার, দেখো তো বাবা। চুপি চুপি গোপনে গোপনে খবর লাও, জায়গার মালিক কারা। খবর নিয়ে এসে বললে, হুজুর দুটো এতিমের জায়গা। কাদের জায়গা? এতিমের জায়গা। ঠিক আছে, ওই এতিম ছেলে দুটোকে গোপনে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো, প্রকাশ্য নয়, গোপনে গোপনে ডেকে নিয়ে আসা হলো। আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা, বাবা আপনারা দুজনে জায়গার মালিক? বলে যে হুজুর আমরা এই জায়গার মালিক। আল্লাহ রসুল বলে, বাবা আমাকে এই জায়গাটা বিক্রি করো, আমি এখানটায় আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাবো। এতিম ছেলে দুটো কি বলেছিলেন, ওগো নবী আজ আপনি মক্কা শরীফ থেকে 360 মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের মদিনায় এসেছেন, আমাদের জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়েছে, এখানে আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাবে, এই জায়গা আপনাকে আমরা এমনি দিয়ে দিলাম। জোরে বলবেন না? আজ বলো, আগের যুগের মানুষ জনসংখ্যা কম, মসজিদ গুলো করেছিল ছোট ছোট মসজিদ। এখন ছেলে ছেলে, মেয়ের ছেলে, নাতির ছেলে, পোতার ছেলে করে। এখন লোকজন মাশাআল্লাহ বেশি হয়ে গেছে, এই ছোট মসজিদে মুসল্লি জায়গা হচ্ছে না। মসজিদ বড় করার দরকার। 1 কাঠা জমি হলে পরে মসজিদটা একটু বড় করা যায়। টাকা দেবো 1 কাঠা জমি, কেউ বিক্রিও করছে না, টাকা দিলেও দিচ্ছে না। না, আমার ছেলেরা নাতিরা পোতারা এখানে ঘর করবে, বাস করবে। হ্যাঁ বাবা, আপনি এখন মালিক আছেন, চিরকাল বেঁচে থাকবেন, আপনার মরণ হবে না? হবে না। তখন আর জায়গার মালিক আপনি থাকবেন? জায়গা থাকবে, মালিক চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো যতদিন দায়িত্বে আছে একটা ভালো কাজ করে যান। টাকা দিলেও দিচ্ছে না। 1 কাঠা জায়গা হলে, 1/2 কাঠা জায়গা হলে মসজিদ বড় করা যায়, আরো 50টা মানুষ নামাজ পড়বার সুযোগ পায়, তাও দিচ্ছে না। আল্লাহ নবী ছেলেদেরকে ডাকলে, বাবা তোমরা এতিম মানুষ, ফিরি দেবে কেন, পয়সা লাও, তোমরা এতিম, তোমাদেরই তো আরো সাহায্য করার দরকার। যেহেতু এতিম, এতিমদের সাহায্য করতে হয়। আর তোমরা এতিম এমনি দেবে কেন, বা পয়সা লাও। এতিম যুবক ধরে কি বললে, ওগো আল্লাহর নবী পয়সা দিলে কিন্তু আমরা এই জায়গা দেবো না, পয়সা দিলে জায়গা দেবো না, আমরা বিক্রি করবো। আপনি আল্লাহর রাসূল,
আজ মক্কা শরীফ থেকে 360 মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের মদিনায় এসেছে। আমাদের জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়েছে, আল্লাহর ঘর মসজিদ বানাবেন, এই জায়গা আপনাকে আমরা এমনি দিয়ে দিলাম। আল্লাহ রসুল কি বলেন, ঠিক আছে বাবা, আপনাদের কথার প্রস্তাবটাকে আমি রাসূলুল্লাহ কবুল করে নিলাম, মেনে নিলাম। তো বাবা এদিকে এসো, আমি তো আল্লাহর নবী, আমি তো আল্লাহর রসুল, আমি একটা কথা বলি, আমার কথার সম্মানটা রাখো। তোমাদের কথাটা মেনে নিলাম, কবুল করে নিলাম, আমি যে আল্লাহর নবী, আমি একটা কথা বলেছি, আমার কথার সম্মানটা রাখো। এদিকে এসো। ডেকে নিয়ে আল্লাহ নবী কি করলেন, ওই জমির দরুন কিছু মূল্য, কিছু টাকা, কিছু অর্থ নবীর কাছ থেকে নিয়ে এতিম যুবকের হাতে দিয়ে দিলেন। এতিম যুবকরা কি করলেন, ওইটাকে নিয়ে আবার পুনরায় মদিনার মসজিদে নববী শরীফে দান করে দিলেন। জোরে বলবেন, সেই জায়গায় হলো মদিনার মসজিদ নববী শরীফ। আল্লাহ নেবার মাঝে যে ব্যক্তি মদিনার মসজিদে নববী শরীফে 40 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাতের সাথে আদায় করবে, কিয়ামতের কঠিন হাসরের দিনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহর বেহেশতে নিয়ে যাব। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। একেবারে বেহেশতের গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর বেহেশতের গ্যারান্টি দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে দিয়েছে, অন্য কোন নবী রাসূলকে আল্লাহ দেননি। এমনি সারা বিশ্বের মুসলমান, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মুসলমান, কি বাচ্চা, কি জওয়ান, কি আধ বয়সী, কি মুরব্বী, কি মেয়ে ছেলে, কি বেটা ছেলে, যিনি যে দেশেই আছে, সেখান থেকে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে মোহাব্বত করে হৃদয়ে হৃদয়ে কলবে কলবে আমার নবী পাকের চাঁদ মুখের পানে সবাই আশা করে চেয়ে আছে না নাই, এটা যে আল্লাহ পাকের নিয়ামত। জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ, জোরে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ। মদিনার মসজিদ নববী শরীফ আল্লাহর নবীর হুকুমে হলো। মদিনার মধ্যে নববী শরীফের ছাউনিটা কি দিয়েছিল, খেজুর গাছের পাতা আর বাটাম, খেজুর গাছের গুঁড়িকে চিরে কি বাটাম, আমার ভাষা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের, আর কলম, পিলার, খাজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে পিলার। সে খাজুর গাছ কি আমার দেশের খাজুর গাছ? মক্কা মদিনার সে খাজুর গাছ কিরকম, আকার দিয়ে ধরতে পারবেন না, আর সেই গাছের ফলও সেরকম হয়, 12 মাস হয়। আমাদের ডাব নারকল যেমন 12 মাস হয়, মক্কা মদিনার খাজুর গাছের খাজুর হয় 12 মাস। মক্কা মদিনার খাজুর সারা পৃথিবীর মানুষ খায় না, খায় না। ফলন কেমন? এখন মদিনার মধ্যে নববী শরীফ তো হলো, আল্লাহ মদিনার মানুষের আর্থিক অবস্থা আল্লাহ ভালো করে দিয়ে উন্নতি দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ রাসূল সাহাবীদের বললেন, বাবা আল্লাহ যেন আর্থিক অবস্থা ভালো করে দিয়েছে, সচ্ছলতা এসেছে, উন্নতি দিয়েছে, মদিনার মধ্যে নববীর মিম্বারটাকে তোমরা নতুন করে সংস্কার করো, পাথর দিয়ে দামি দামি পাথর, দামি দামি টাইলস, দামি দামি রং দিয়ে পেন্টিং করো, ডিজাইন করো, সুন্দর করো মসজিদ। দুনিয়াতে আল্লাহর ঘর মসজিদ করে সুন্দর করে বানালে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের সুন্দর সুন্দর ঘর বানিয়ে দেবে। মসজিদ কার ঘর? আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘর মসজিদকে দুনিয়ায় সুন্দর করে বানাবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে ঘরগুলো আল্লাহ সুন্দর সুন্দর ঘর বানিয়ে দেবে। জোরে বলবেন না
সাহাবায়ে কিরামদের আল্লাহর নবী দায়িত্ব দিলেন ভাঙতে হবে। মদিনার মধ্যে নববী শরীফের মিম্বরটাকে আগে ভাঙাও। হঠাৎ করে মদিনার মধ্যে নববীর মিম্বরের পাশে ছিল খাজুর গাছের একটা গুঁড়ি, উস্তুনে হান্নানা, উস্তুনে হান্নানা, একেবারে বাচ্চা ছেলের মতন করুণ কান্না রোল উঠে গেল। সাহাবায়ে কিরামরা খোঁজাখুঁজি করছে, এত কাঁদছে বাচ্চা ছেলে কোথায়?